அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் இணையதள ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்பில் 87வது அமர்வில் இன்று நம்மிடையே அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி குமளங்குட்டை ஈரோடு ஒன்றியம் ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சார்ந்த ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர் திரு V.SHANKAR அவர்கள் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார். அவர் இன்று நமக்கு 7ஆம் வகுப்பின் முதல் பருவத்தின் அலகு 2 நமக்கு வழங்க இருக்கிறார்கள். அவர்களை இந்த அமர்வினை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். நன்றி. Good day, everyone. Welcome to today's online English session. I hope you can all hear me clearly and see the presentation on your screens. Today, we achieve an important milestone as we dive into Class 7, Term 1, Unit 2. Before we begin our journey through these chapters, please ensure you have a notebook or a notepad and a pen ready beside you. This session will help you recap everything smoothly and build strong confidence for your upcoming assessments. Let's stay focused and begin. Term 1, Unit 2, quick revision. In this online video, we will be covering second unit from the Term 1 Class 7 textbook. Syllabus in the Unit 2, prose, the wind on haunted hill. And the poem, the listeners. Supplementary reader, the red-headed league. So you can guess what this lesson will be. Yes, you are right. The wind on haunted hill. Haunted அப்படினாலே wind means you know well. Windனா காத்து. Haunted அப்படினா பேய்கள் சுத்துகிற, பேய்கள் உலவுகிற, அது ஹில்னா ஒரு மலை அல்லது ஒரு குன்று அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். This lesson is written by Ruskin Bond. Content of this lesson ரொம்ப ஷார்ட்டா கொடுத்திருக்கு. The wooing wind blew from the Himalayas over the hills and trees. It passed the haunted hill and reached the village on the slope of the next hill. It tried to blow away the tin roofs, doors, windows, chimneys, and clothes, even on sunny days. Usha, her brother Suresh, and her friend Binya spread their clothes out to dry, firmly holding them down with rocks. They rested a while there. Usha planned to go for weekly shopping. Binya could not go with her. Suresh was willing, but he had to help Grandpa. He was worried about how she would return alone in the dark, passing haunted hill. Grandfather told a story about an English family which lived on the haunted hill 100 years ago, and the family members were killed by lightning. Grandfather had seen the two children of the family often playing in the moonlight near the ruins even now. This frightened them. Usha went for weekly shopping, passing the fields, hill, ruins, and valley. The ruined house had crumbled walls with wild flowers, a wild plum tree in the floor of the large hall, lizard on the stones and singing bird on the empty window. Usha bought soap, matches, spices, sugar, pipe stem, exercise book, marbles, and necklace at the bazaar. She went to Aunt Lakshmi's house for tea, and when the
clouds gathered for rain, she hurried home after collecting her mother's slippers from the gobbler. இதனுடைய தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷனும் இதில் கொடுத்துருக்கு ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸுக்காக. அது எக்ஸாக்டா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது, பட் புரிச்சுக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தமிழ் படுத்திருக்கு. இமயமலையிலிருந்து குளிர்ந்த காற்று மலைகள் மற்றும் மரங்களை ஊடுருவி கொண்டு வீசியது. அது பேய்கள் உலாவும் மலையை, அதுதான் ஹாண்டட் ஹில்னு சொன்னா பேய்கள் சுத்துற மலை, கடந்து அடுத்த மலையின் சரிவில் இருந்த கிராமத்தை அடைந்தது. வெயில் நாட்களில் கூட தகரக்கூரைகள், கதவுகள், ஜன்னல்கள், புகைபோக்கிகள் மற்றும் துணிகளை அது வாரி சுருட்டி கொண்டு பறக்க முயன்றது. உஷா அவளுடைய சகோதரன் அல்லது தம்பி சுரேஷ் மற்றும் அவளுடைய தோழி பின்யா ஆகியோர் தங்கள் துணிகளை காய வைப்பதற்காக தரையில் விரித்து போட்டு அவைகள் பறந்து விடாமல் இருக்க துணிகளின் மீது கற்களை வைத்தனர். பிறகு அவர்கள் அங்கே சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தனர். உஷா வாராந்திர சந்தைக்கு செல்ல திட்டமிட்டாள். பின்யாவால் அவளுடன் செல்ல முடியவில்லை. சுரேஷ் வர தயாராகத்தான் இருந்தான். ஆனால் அவன் தாத்தாவிற்கு உதவ வேண்டியிருந்தது. இருட்டிய பிறகு பேய்கள் உலாவும் மலை வழியாக அவள் எப்படி தனியாக திரும்புவாள் என்று அவள் கவலைப்பட்டான். 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த பேய் உலாவும் மலையில் வாழ்ந்த ஒரு ஆங்கிலேய குடும்பத்தை பற்றிய கதையை தாத்தா கூறினார். அக்குடும்ப உறுப்பினர்கள் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்து விட்டனராம். தாத்தா இப்பொழுதும் கூட நிலவொளியில் அந்த இடிபாடுகளுக்கு அருகில் அந்த குடும்பத்தின் 2 குழந்தைகள் விளையாடுவதை பலமுறை பார்த்திருக்கிறாராம். இது அவர்களை பயமுறுத்தியது. உஷா வயல்கள், மலை, இடிபாடுகள் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகளை கடந்து வாராந்திர சந்தைக்கு சென்றாள். இடிந்து விழுந்த அந்த வீட்டின் சுவரில் காட்டு மலர்கள் பூத்திருந்தன. பெரிய மண்டபத்தின் தரையில் ஒரு காட்டு நெல்லி மரம், வைல்டு பிளம் ட்ரீ, அதை நாம தமிழ்ல காட்டு நெல்லி மரம்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கோம். கற்களின் மேல் பல்லி மற்றும் சிதிலமடைந்த ஜன்னலில் பாடும் பறவை ஆகியவை இருந்தன. உஷா சந்தையில் சோப்பு, தீப்பெட்டி, மசாலா பொருட்கள், சர்க்கரை, ஊதுகுழாய்னு சொல்றோம் அது, அல்லது இந்த இடத்துல இந்த சிகரெட் குடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பைப்புன்னு போட்டிருக்கு, பட் நாம இங்க ஊதுகுழாய்னு நம்ம போட்டிருக்கோம். பயிற்சி புத்தகம், கண்ணாடியால் ஆன கோலிக்குண்டு மற்றும் நெக்லஸ் ஆகியவளை வாங்கினாள். அவள் அத்தை லட்சுமியின் வீட்டிற்கு சென்று தேநீர் குடித்தாள். மழைக்காக மேகங்கள் சூழ்ந்த பொழுது செருப்பு தைப்பவரிடமிருந்து, காப்லர்னா செருப்பு தைப்பவரிடமிருந்து தன் தாயின் காலணிகளை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு விரைந்தாள். இப்போ we have evaluation, but along with ஆன்சரோட கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா நம்ம டியூ டு கன்சிடரிங் த ப்ரிஷியஸ் டைம், ஏன்னா ஒரு நிமிஷமும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிளானது அப்படின்றதுனால நமக்கு கொஸ்டின்ஸுக்கு ஆன்சர் மறுபடியும் அதுக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகுங்கிறதுனால தென் அண்ட் தேர் ஸ்லைட்லயே நாங்கள் இந்த கார்னர்ல கொடுத்துருக்கோம். நீங்க அதை உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேர் வாஸ் த வில்லேஜ் லொக்கேட்டட்? பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் at the top of the haunted hill, on the slope of the hill next to the haunted hill, deep inside the valley, near the bazaar. Yes. Okay. The first evaluation with answer. First question is, where was the village located? Options are at the top of the haunted hill, on the slope of the hill next to the haunted hill, deep inside the valley, near the bazaar. The right option is B, on the slope of the hill next to the haunted hill. Second question, how did Usha, Suresh and Binya keep their clothes from blowing away? The options are by tying them to the trees, by holding them down with rocks, by pinning them to the windows, by drying them inside the house. அந்த உஷா, சுரேஷ்,
பின்யா இவங்கெல்லாம் அந்த துணியெல்லாம் பறந்து போகாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணினாங்க? எஸ், த ரைட் ஆப்ஷன் இஸ் பை ஹோல்டிங் தம் டவுன் வித் ராக்ஸ். அதை ஏதாவது சின்ன சின்ன கல்லுகளை வச்சு அது பறந்து போகாம இருக்கிறதுக்கு வச்சிருந்தாங்க. வாட்ஸ் த தேர்ட் கொஸ்டின்? அக்கார்டிங் டு கிராண்ட்ஃபாதர், ஹவு டிட் த இங்கிலீஷ் ஃபேமிலி ஆன் ஹாண்டட் ஹில் டை? அவங்க தாத்தாவை பொறுத்தவரையிலும் அந்த இங்கிலீஷ் ஃபேமிலி அந்த பேய்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த மலையில எப்படி இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. எஸ், த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தே வேர் blown away பை த wind, காத்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. அல்லது தே வேர் கில்டு பை லைட்னிங். லைட்னிங் மீன்ஸ் நத்திங் பட் மின்னல், மின்னல் தாக்கி இறந்துட்டாங்க. தே காட் லாஸ்ட் இன் த வேலி, பள்ளத்தாக்கில் காணாம போயிட்டாங்க. தே கொலாப்ஸ்டு வித் த கிரம்பிளிங் வால்ஸ், செவர் இடிஞ்சு விழுந்து அவங்க இறந்துட்டாங்க. த ரைட் ஆப்ஷன் இஸ் பி, தே வேர் கில்டு பை லைட்னிங், மின்னல் தாக்கி அந்த இங்கிலீஷ் ஃபேமிலி இறந்து போயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹவு மெனி இயர்ஸ் எகோ டிட் த இங்கிலீஷ் ஃபேமிலி லிவ் ஆன் த ஹில்? எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த இங்கிலீஷ் ஃபேமிலி அந்த மலையில வாழ்ந்தாங்க? ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் 50 years ago, 100 years ago, 1000 years ago, 10 years ago. The right option is B, 100 years ago. 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஃபேமிலி, இங்கிலீஷ் ஃபேமிலி அங்க வாழ்ந்தாங்க. What was growing on the floor of the large hall in the ruined house? இடிஞ்சு போன இடிபாடுகள் உள்ள ஒரு வீடு, அந்த வீட்டினுடைய தரையில என்ன வளர்ந்திருந்தது? Yes, a wild plum tree. A wild plum tree. Read all the options: spices and sugar, wild roses, long green grass. The right option is A wild plum tree. Next question. Whose house did Usha visit for tea after finishing her shopping? யாரோட வீட்டுக்கு போனாங்க? ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த பொண்ணு யார் வீட்டுக்கு போனா? பின்யாஸ் ஹவுஸ், ஆண்ட் லக்ஷ்மிஸ் ஹவுஸ், ஹர் கிராண்ட்ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ், த காப்லர்ஸ் ஹவுஸ். யாருடைய வீட்டுக்கு போனா? எஸ், ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர், ஆண்ட் லக்ஷ்மிஸ் ஹவுஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் டிட் உஷா கலெக்ட் ஃப்ரம் த காப்லர்? காப்லர் மீன்ஸ் செருப்பு தைக்கிறவர். பிஃபோர் ஹரியிங் ஹோம், வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி உஷா காப்லர்கிட்ட இருந்து என்ன வாங்கிட்டு வந்தா? A new necklace, her brother's marbles, her mother's slippers, a tin roof. என்ன வாங்கிட்டு வந்தா? Yes, the option C is the right answer, her mother's slippers. அவங்க அம்மானுடைய செருப்பை வாங்கிட்டு வந்தா. In this, you know well, this lesson has 3 sections இருக்கு. நாம இதுவரையிலும் பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் தான் பார்த்திருக்கோம். இது செகண்ட் செக்ஷன். ஸோ இதனுடைய சம்மரி இங்க கொடுத்திருக்கு. The clouds and thunder were threatening to rain. Cloudsனா தெரியும், மேகங்கள். thunderனா இடி, பயமுறுத்துது, மழை வர மாதிரி இருக்கு. So Usha hurried to reach home before dark. She did not have an umbrella, but only a shawl and scarf. Now the raindrops came faster. The night was dark and full of lightning. Usha ran to the ruins to take shelter from the heavy winds and rain. She moved sideways to reach the corner of the old roof for shelter, but touched a wild cat and was frightened. It was dry and more sheltered at the old fireplace opposite, but she did not know the way in the darkness. Her clothes and long black hair were soaked. She sound of the tin sheets and the storm blotted out all other sounds. The lightning and thunder continued. Usha remembered
Grandpa's story about lightning killing the English family and prayed it would not strike her. Suddenly, when the lightning flashed again, Usha saw two small figures at the opposite wall near the disused fireplace. They could have been the children. Yes, இதனுடைய தமிழாக்கம் மேகங்களும் இடி முழக்கமும் மழை வரும் என்று அச்சுறுத்தின. அதனால் இருட்டுவதற்குள் வீடு திரும்ப உஷா அவசரப்பட்டாள். அவளிடம் குடை இல்லை. ஒரு ஷால் மற்றும் தாவணி மட்டுமே இருந்தது. இப்போது மழைத்துளிகள் வேகமாக விழத் தொடங்கின. இரவு இருட்டாகவும் மின்னல் நிறைந்ததாகவும் இருந்தது. பலத்த காற்று மற்றும் மழையிலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள உஷா இடிபாடுகளை நோக்கி ஓடினாள். மழையிலிருந்து நனையாமல் இருக்க பழைய கூரையின் மூலையை நோக்கி ஓடினாள். அவள் சுவரின் பக்கவாட்டில் ஒட்டியபடி நகர்ந்தாள். ஆனால் ஒரு காட்டு பூனையை தொட்டுவிட்டதால் பயந்தாள். எதிரே இருந்த பழைய கணப்படுப்பு, இட் மீன்ஸ் சிம்னி, ஃபயர் பிளேஸ்ன்னு சொல்லும் இல்லைங்களா, அது ஃபாரின்லாம் இருக்கக்கூடியது, உலர்ந்ததாகவும் அதிக பாதுகாப்பானதாகவும் இருந்தது. ஆனால் இருட்டில் அவளுக்கு வழி தெரியவில்லை. அவளது ஆடைகளும் நீண்ட கருப்பு முடியும் நனைந்திருந்தன. தகரத்தாள்களின் மேல் விழுந்த மழையின் சத்தமும் புயல் காற்றும் மற்ற எல்லா சத்தங்களையும் மீறி கேட்டன. அப்போதென்று பார்த்து உஷாவுக்கு தாத்தா சொன்ன மின்னல் தாக்கி இறந்த ஆங்கிலேய குடும்பத்தின் நினைவுக்கு வந்தது. தன்னை மின்னல் தாக்கக்கூடாது என்று பிரார்த்தனை செய்தாள். திடீரென்று மீண்டும் மின்னல் வெட்டிய போது எதிரே உள்ள சுவரில் உபயோகிக்கப்படாத அந்த கணப்பிடிப்பிற்கு அருகில் இரண்டு சிறிய உருவங்களை உஷா பார்த்தாள். அவர்கள் அந்த குழந்தைகளாக இருக்கலாம் என்று தோன்றியது. எஸ், இந்த செகண்ட் செக்ஷன் 2ல பார்த்த அந்த சம்மரிக்கு இவாலுவேஷன் வித் ஆன்சரோட இருக்கு. வாட் டிட் உஷா ஹாவ் வித் ஹர் டு ப்ரொடெக்ட் ஹர்செல்ஃப் ஃப்ரம் த வெதர்? அந்த வெதர் கண்டிஷன்ல இருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு உஷா என்ன பண்ணுனா? எஸ், த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் an umbrella and a raincoat. Option B, a shawl and scarf. Only a raincoat. A hat and boots. Yes, the option is B, a shawl and scarf. அவள் இருந்தது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இருந்தது. ஒரு ஷாலும் ஒரு ஸ்கார்ஃப் இருந்தது. அதை தனக்கு பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக அது போயிச்சுட்டு ஓடினான். According to the story, Usha remembered who was killed by lightning. அந்த கதையை பொறுத்தவரையிலும் உஷாவுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்தது? யார் மின்னல் தாக்கி இறந்ததா கேள்விப்பட்டா அல்லது மனசுக்குள்ள தோணுச்சு? எஸ், த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் a local villager, an English family, a group of travelers, two young children. Yes, you are right. Option B is the right answer. An English family. அந்த மின்னல் தாக்கி யார் இறந்தது? ஒரு இங்கிலீஷ் ஃபேமிலி இறந்ததா கேள்விப்பட்டா. What blotted out all other sounds during the storm? அந்த புயல்ல எல்லாத்தையும் மீறி அதிகமான சத்தம் கேட்டது எதனுடைய சத்தம்? உஷாஸ் ஓன் ஹெவி பிரீத்திங், அவ மூச்சு விடுற சத்தமா? the sounds of the tin sheets and the storm, மேல இருந்த இந்த டின் ஷீட், மேல கூரை, தகரத்தால வேயப்பட்ட ஒரு கூரை மேல தண்ணி மழை பெய்யறதுனால விழக்கூடிய சத்தமா? the crying of the children, குழந்தைகளுடைய அலற சத்தமா? the mewing of the wild cat, ஒரு காட்டு பூனையினுடைய மியான்னு சொல்ற சத்தமா? எது அப்படின்னா எஸ், ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். the sound of the tin sheets and the storm. Next question is, why did Usha run into the ruins? எதுக்காக அந்த இடிபாடுகளுக்குள்ள ஓடினா? ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் to search for a wild cat, வைல்டு கேட்டை, ஒரு காட்டு பூனையை துரத்திட்டு போனாலா, தேடிட்டு போனாலா? to meet the two children, அந்த ரெண்டு குழந்தைகளை மீட் பண்றதுக்காக போனாலா? to take shelter from the heavy winds and rain, பயங்கரமான காத்து மழையிலிருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக அங்க போனாலா? to look for her grandfather's lost items, ஏதோ தாத்தா கீது அங்க விட்டுட்டு வந்த ஏதாவது பொருளுக்கு இதை எடுத்துட்டு வர போனாலா? எஸ், the answer is C, option C, to take shelter from the heavy winds and the rain. Next question, what startled Usha when she reached the corner of the old roof?
ஸ்டார்டில்டு, தட்டி விட்டுறது, தடுக்கி விட்டுறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? தட் இஸ் கால்டு ஸ்டார்டில்டு. உஷா அங்க போனபோது அந்த கார்னர் ஆஃப் த ஓல்ட் ரூஃப்ல எது தடுக்கி விட்டுச்சு? ஒண்ணு, ஆப்ஷன் இஸ் எ சடன் ஃபிளாஷ் ஆஃப் லைட்னிங். ஒரு மின்னல், திடீர்னு மின்னல் அடிச்சது. அதுதான் தன்னை கீழே விழ வச்சது. எ ஃபாலிங் டின் ஷீட். அப்பன்னு பார்த்து ஒரு டின் ஷீட், ஒரு தகர ஷீட் கீழே விழுந்ததுனால தடுக்கி விழுந்தா. டச்சிங் எ வைல்டு கேட். ஒரு வைல்டு கேட், அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு காட்டு பூனை இருந்து அது தடிக்கிறதுனால கீழே விழுந்தாளா? ஹியரிங் எ சைல்டு கிரை. ஏதாவது குழந்தைங்க அலற சத்தம் கேட்டதுனால விழுந்தாளா? எஸ், த ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். டச்சிங் த வைல்டு கேட். The section 3, I told you already, this lesson has 3 sections. This we have come to the last part of the 3rd section. Usha wanted to leave the ruined building after seeing the 2 ghostly creatures. As she rushed out, she bumped on something and screamed. There were reaction screams, and it was of Suresh and Binya. They had come looking for Usha in the stormy night. They were surprised, relieved, and happy. They decided not to go home in the dark, thunder, lightning, and rainy night when the paths also had fallen. Together, they had warmth and confidence and stayed in the ruins all night till the morning. They left the ruins on the top of the hill as the rain had stopped. Birds began to sing. The sky was pink and bright, and Suresh was hungry. As they were climbing down home, Usha saw a hand waving at them from the ruins. Binya said it was the sway of the plum tree, but Usha also heard voices and the wind saying goodbye. Usha wondered if it was just the wind. Yes, இதனுடைய தமிழாக்கத்தையும் பார்த்தரலாம். அந்த 2 பேய் உருவங்களை பார்த்த பிறகு உஷா அந்த இடிந்த கட்டடத்தை விட்டு வெளியேற விரும்பினார். அவள் வேகமாக வெளியே ஓடும்போது ஏதோ ஒன்றின் மீது மோதி அலறினாள். அதற்கு மறுபக்கம் அலறல் சத்தம் கேட்டது. அது சுரேஷ் மற்றும் பின்யாவினுடையது. இந்த புயல் இரவில் உஷாவை தேடி அவர்கள் வந்திருந்தனர். அவர்கள் ஆச்சரியமும் நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் அடைந்தனர். பாதைகளும் இடிந்து விழுந்திருந்த அந்த இருட்டிலும், இடி, மின்னல் மற்றும் மழை இரவிலும் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அவர்கள் முடிவு செய்தனர். ஒருவரோடு ஒருவர் நெருக்கமாக அமர்ந்து கொண்டிருந்ததால் அவர்களுக்குள் கதகதப்பும் நம்பிக்கையும் ஏற்பட்டது. விடியும் வரை இரவு முழுவதும் அந்த இடிபாடுகளிலேயே தங்கியிருந்தனர். மழை நின்று பறவைகள் பாடத் தொடங்கி வானம் இளம் சிவப்பாகவும் பிரகாசமாகவும் மாறியதும் அவர்கள் மலை உச்சியில் இருந்த இடிபாடுகளை விட்டு புறப்பட்டனர். சுரேஷுக்கு பசித்தது. அவர்கள் வீட்டை நோக்கி கீழே இறங்கும்போது இடிபாடுகளிலிருந்து ஒரு கை தங்களை நோக்கி அசைப்பதை உஷா கண்டாள். அது நெல்லி மரத்தின் அசைவு என்று பின்யா கூறினாள். ஆனால் உஷா காற்றில் குட்பை என்று சொல்லும் குரல்களையும் கேட்டாள். அது வெறும் காற்றுதானா என்று உஷாவுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. எஸ், evaluation for this 3rd section. Why did Usha want to leave the ruined building immediately? உடனே அந்த இடிபாடுகள்ல இருந்து, அந்த வீட்டில இருந்து உடனே வெளியேறணும்னு எதுக்காக உஷா நினைச்சா? ஆப்ஷன்ஸ் ஆர், she was getting late for dinner. நைட் டின்னர் சாப்பிட்றதுக்கு டைம் ஆச்சுன்னு நினைச்சிருக்கலாம். she saw 2 ghostly creatures. 2 பேய் உருவங்களை பார்த்ததா, அதனால ஓடிடலான்னு நினைச்சா. she heard her friends calling her. அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவளை கூப்பிட்ற சத்தம் கேட்டது. the roof was about to collapse. எப்போ வேணாலும் அந்த கூரை வெடிஞ்சு விழுந்துடலாங்கிறதுனால வெளியில போக நினைச்சா. what is the answer? Yes, option B is the right answer. she saw 2 ghostly creatures. அந்த இருட்டில் திடீர்னு 2 கோஸ்ட்லினா பேய் மாதிரியான உருவங்களை அவ பார்த்ததுனால உடனே அந்த ரூயின்டு பில்டிங்கில் இருந்து வெளியேறணும்னு நினைச்சா.
Next question is, why did Suresh and Binya come to the ruined building? எதுக்காக சுரேஷும் பின்யாவும் அந்த ruined building வந்தாங்க? Options are to play a game of hide and seek, to look for Usha in the stormy night, to shelter themselves from the rain, to see the ghosts themselves. Option B is the right answer. To look for Usha in the stormy night. ஏன்னா பயங்கரமான புயல் அடிக்கிற இரவு அந்த பாப்பா என்ன பண்றான்னு தெரியல அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் தேடிட்டு வந்திருக்காங்க. Third question is, how did the children feel once when they were all reunited? எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்த உடனே அவங்களுக்கு எப்படி சந்தோஷமா இருந்தது, எப்படி இருந்தது, அவங்களுடைய ஃபீலிங் எப்படி இருந்தது? The options are terrified and angry. பயங்கர கோவப்பட்டாங்க, பயமா இருந்தது. ஆப்ஷன் பி இஸ் சர்ப்ரைஸ்ட், ரிலீவ்ட் அண்ட் ஹாப்பி. ஒரே ஆச்சரியமா இருந்தது, ஒருத்தருக்கு அப்பாடா நிம்மதியாச்சு அண்ட் ஹாப்பி. ஆப்ஷன் சி இஸ் சேட் அண்ட் டிசப்பாயிண்டட். ஒரே சோகமாயிடுச்சு, ஒரே ஏமாற்றம் ஆயிடுச்சு. ஆப்ஷன் டி இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட். ஒரே குழம்பி போயிட்டாங்க. எஸ், த ரைட் ஆப்ஷன் இஸ் பி, சர்ப்ரைஸ்ட், ரிலீவ்ட் அண்ட் ஹாப்பி. Fourth question is, when did the children finally leave the ruins? எப்போ அந்த இடிபாடுகள்ல இருந்து வெளியே வந்தாங்க அந்த குழந்தைகள் எப்போ வந்தாங்க? The options are at midnight when the storm stopped. ராத்திரியிலேயே அந்த புயல் நின்ன உடனே அவங்க வெளியில வந்துட்டாங்க. In the morning when the rain stopped. அடுத்த நாள் காலையில மழை நின்னதுக்கு அப்புறம் வந்தாங்க. Late in the afternoon. மத்தியானம் லேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்தாங்க. As soon as the sun went down. அப்படியே சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியில வந்தாங்க. இது the right option is B, in the morning when the rain stopped. ஏன்னா throughout the night அவங்க அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிக்கலான்னு இருந்துக்கிட்டாங்க, அந்த இடிபாடுகள்ல அந்த ரூயின்ஸ்லயே இருந்துக்கிட்டாங்க. What did Usha hear on the wind as they were climbing down? அது காத்துல ஒரு சத்தம் கேட்டது. உஷா என்ன சத்தத்தை கேட்டா? ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் her name being called. யாரோ தன்னோட பேரை சொல்லி கூப்பிடுற மாதிரி இருந்துச்சு. Voices saying goodbye. goodbye அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு. Heavy footsteps behind them. யாரோ பின்னாடி நடந்து வர்ற மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு. Thunder and lightning. இடியும் மின்னலும் கேட்டுச்சு. Yes. The right option is B, voices saying goodbye அப்படின்னு சொன்னது தான் அவங்க உஷா கேட்டா. இந்த லெசன்ல இருக்கக்கூடிய கிளாசரியை சும்மா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்களை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். பிளமேஜ் அப்படின்னா ஃபெதர்னு அர்த்தம், தமிழ்ல இறகு. கிளிஸ்டனிங் அப்படின்னா ஷைனிங், ஜொலிக்கிறது, ஜிகிஜின்னு மின்றதுக்கு பேர் கிளிஸ்டனிங்னு பேர். ட்ரிங்கட்ஸ்னா ஆர்னமெண்ட், ஆபரணங்கள், கழுத்தில் போட்டுக்கிறது, கையில் போட்டுக்கிறது, அந்த ட்ரிங்கட்ஸ்னு பேர். காப்லர் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், எ பர்சன் ஒன் ஹூ மீன்ஸ் ஷூஸ், செருப்பு தைக்கிறவர், ஷூ தைக்கிறவர், செருப்பு தைக்கிறவருக்கு பேர் காப்லர்னு பேர். ஸ்லங் மீன்ஸ் சஸ்பெண்ட், தொங்கிட்டு இருக்கிறது, தொங்க விடுறதுன்னு பேர். கிளாட்டர்டு, இப்போ மழை பெய்கிற போது ஓட்டுகளையோ அல்லது மேலே டின் ரூஃப் இருந்ததுன்னா தடதடன்னு சத்தம் வருது இல்லைங்களா, அதுக்கு பேர் தான் கிளாட்டர்டுன்னு பேர், தடதடன்னு சத்தம் வர்றது. ஹாண்டர்டு, நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த டைட்டில்லையே அந்த வேர்டு இருக்கு. ஹாண்டர்டுனா வேற ஒன்றும் இல்லை, பேய்கள் உலவுகிற அப்படின்னு அர்த்தம், பொசஸ்டு சம்திங் அப்படின்னு அர்த்தம். ரூயின்ஸ்னா இடிபாடுகள், கொலாப்ஸ்டு பில்டிங், அதுக்கு பேர் ரூயின்ஸ்னு சொல்கிறோம். சேடில், சேடில்னா பிட்வீன் டூ சமிட்ஸ், சமிட்ஸ்னா மலை உச்சி, சமிட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, SUMMITS, சமிட்ஸ், சமிட்ஸ்னா உச்சி, இரண்டு உச்சிகளுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியை தான் சேடில்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்கட்டில்டு, இட் மீன்ஸ் ran with short quick steps, சின்ன சின்னதாக குழந்தைங்க தானே சின்ன சின்ன காலடி எடுத்து வச்சு ஓடுறது, அதான் சிறிய காலடி எடுத்து வச்சு ஓடுறதுக்கு பேர் ஸ்கட்டில்டுன்னு பேர். ஓகே, இவாலுவேஷன் ஃப்ரம் த glossary-ல இருந்து, vocabulary-ல இருந்து கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துக்கலாம். வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ட் ஹாண்டட்? ஹாண்டட்னா தமிழில் தெரியும், பேய்கள் உலாவுகிற அப்படின்னு சொல்லி. த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் எ பூல் ஆஃப் வாட்டர், தண்ணி தேங்கி இருக்கு, ஹாண்டட்னா தண்ணி தேங்கி இருக்குன்னு அர்த்தமா. பொசஸ்ட் ஆர் frequented by ghosts, பேய்கள் உலாவுகிற இடமா. ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் டூ சம்மிட்ஸ், ரெண்டு மலைகளுக்கு நடுவில் நிற்கிறதா. பீயிங் அண்டர்சைஸ்டு, ஒரு 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 உயரம் குறைவானதா, அண்டர்சைஸ்டா, சரியான அளவில் இல்லாமல் இருக்கிறதா. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஹாண்டட்? எஸ், யூ ஆர் ரைட். ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். பொசஸ்ட் ஆர் frequently by ghosts, கோஸ்ட்னா பேய்கள். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிஃபைன்ஸ் ரூயின்ஸ்? இப்போ நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த வார்த்தையை பார்த்தோம். ரூயின்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்?
ruins. Options are a shiny new landmark, ஒரு அப்படியே மின்ற மாதிரி ஒரு ஜிகுஜிகுன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு லேண்ட்மார்க்கா, a decayed or collapsed building, இடிஞ்சு போன ஒரு அல்லது செதஞ்சு போன ஒரு கட்டடமா, leaves and branches of trees, மரங்களுடைய இலை தலைகளா அல்லது கிளைகளா, a small piece of jewelry, ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு நகையனுடைய பீஸா. Yes, you know well, ruins means a decayed or collapsed building. The right option is B. What is the definition of scuttled? Scuttled நம்ம பார்த்தோம். சின்ன சின்னதா காலடி எடுத்து வச்சு ஓடுறதுக்கு பேரு scuttled அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். Yes, where is it? In the option B ல இருக்கு பாருங்க. The first option is staring intently at something. எதையா திடீர்னு இப்படின்னு பார்க்கறது, உத்து பார்க்கறதுக்கு பேரா மூவிங் வித் a low moaning sound, ஏதாவது ஒரு ஒரு முனகிற சத்தம், கட்டிங் சம்திங் இன்டு பீசஸ், எதையாவது வெட்டுறது, சின்ன சின்ன பீசஸா வெட்டுறதா, ran with short quick steps. நான் சொன்னேன் சின்ன குழந்தைங்க ஓடுற போது சின்ன காலடி ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸா வச்சு ஓடாம குட்டி குட்டியா ஸ்டெப் வச்சு ஓடுறதுக்கு பேரு ஸ்கட்டில்டுன்னு பேரு. The option D is the right answer. What does foliage consist of? This word foliage அப்படின்றது நீங்க என்ன in some other classes-ல கூட இந்த வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். foliage அப்படின்றது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லெஃப்ட் ஓவர் ஐட்டம்ஸ், மிச்சம் இருக்காங்கல்ல, மிச்சம் மீதி இருக்குல்ல, அதுவா? லைட்னிங் ஸ்ட்ரீக்ஸ், மின்னல் மின்னல் தாக்குறதா? லீவ்ஸ் அண்ட் பிரான்ச்சஸ், இலைகள் கிளைகள் கொண்டதா? ஃபாலிங் ராக்ஸ், சரிஞ்சு விடக்கூடிய கற்கள் கொண்டதா? எஸ், யூ ஆர் ரைட். ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். லீவ்ஸ் அண்ட் பிரான்ச்சஸ்க்கு பேரு foliage அப்படின்னு அர்த்தம். puddle, puddle, what is a puddle? puddle என்ன அர்த்தம்? a loud noise ன்னு அர்த்தமா? a pool of water, a sharp sound, a long triangular flag. What is that? What is meant by puddle? puddle na a pool of water. சும்மா தண்ணி தேங்கி குளம் மாதிரி கொட்டை மாதிரி தண்ணி தேங்கி இருக்கு இல்லையா, that is called puddle அப்படின்னு பேர். Yes, you can guess what the next lesson or the poem will be. Yes, term 1, unit 2, poem 1, The Listeners. Yes, written by Walter de la Mare. Walter de la Mare. About the author, Walter John de la Mare was an acclaimed means nothing but popular, famous ன்னு சொல்லும், acclaimed English poet, short story writer and novelist. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. வால்டர் ஜான் டி லே மேர் யாரு அப்படின்னா ரொம்ப பாப்புலரான இங்கிலீஷ் poet, ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் அண்ட் நாவலிஸ்ட். He is widely remembered for his unique ability to blend everyday reality with the surreal. இந்த surreal அப்படிங்கிற வார்த்தைலாம் வேற ஒன்றும் இல்லை, சும்மா கனவு காண்ற மாதிரி, ட்ரீம் லைக் ஒன். த சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் சூப்பர் நேச்சுரல். சூப்பர் நேச்சுரல்னா உங்களுக்கு தெரியும், மூட நம்பிக்கைக்கு பேரு சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ். ஏதாவது ஒன்று, அதாவது நடக்காத ஒன்று நடந்த மாதிரி, பேய்க்கு உழற மாதிரி அல்லது வேற ஏதாவது ஒன்று சூப்பர் நேச்சுரல், மூட நம்பிக்கை, அதான் சூப்பர் நேச்சுரல்னு சொல்லுவாங்க. He wrote in his spare time under the pseudonym. இந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், PSEUDONYM, pseudonym படிக்கணும். pseudonym means nothing but nickname, பட்ட பேர், தனக்கு தானே ஒரு பேர் வச்சுக்குவாங்க, பென் நேம்னு சொல்லுவாங்க, நிக் நேம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு some other word is pseudonym அப்படின்னு பேர். அவருடைய பென் நேம் என்ன அல்லது அவருடைய நிக் நேம் என்னன்னா வால்டர் ராமல் அப்படின்னு வச்சிருந்தார். எப்போ வரலாம்? பிஃபோர் ரிசீவிங் எ கவர்மெண்ட் பென்ஷன் இன் 1908 வரலாம். That allowed him to focus entirely on writing. Here, இந்த போயம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், போயம் முழுக்க பார்க்கணும். லாஸ்ட் டைம் பார்த்த போது டேர்ம் 1ல் யூனிட் 1ல் நம்ம பார்த்த போது ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவா பார்த்து அதுக்கு கீழே அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷனை பார்த்தோம். பட் ஹியர் உங்களுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக லைன் பை லைனாவே அங்கே தமிழில் நான் கொடுத்துருக்கு. அதை அப்படியே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக. இஸ் தேர் எனிபடி தேர்? செட் த டிராவலர். இது படிக்கிற போதே ஈஸியாக புரியும். ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்னன்னா, யாராவது இங்கே இருக்கீங்களா என்று வழிபோக்கன்னு கேட்டான். அதான் டிராவலர் வழிபோக்கன்னு நம்ம போட்டிருக்கோம், ஒரு பயணி வழிபோக்கன்னு பேசிக்கிறோம். நாக்கிங் ஆன் த மூன்லிட் டோர். மூன்லிட் டோர், டோர்னா தெரியும். வாட் இஸ் மீன் பை மூன்லிட் டோர்? நிலவு வெளிச்சம் அந்த அந்த கதவுல தெரியுது, அதுல படுது. அந்த கதவை, இட் மீன்ஸ் த பேக்ரவுண்ட் இஸ் நைட் டைம்னு அர்த்தம். நிலா ஒளி இருக்கக்கூடிய ஒரு நைட் டைம்ல
ஒரு டிராவலர் ஒரு வீட்டினுடைய கதவை தட்டுறார். நாக்கிங் ஆன் த மூன்லிட் டோர். நிலவொளி படும் அந்த கதவை தட்டிக்கொண்டே கேட்கிறார், யாராவது இங்க இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். And his horse in the silence champed the grasses. அப்ப ஒரு குதிரையில வந்திருக்கான். அந்த குதிரை என்ன பண்ணியிருக்கு, அந்த இருட்டு நேரத்துல கூட நிலத்துல அப்படியே புல்ல மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. அப்ப இங்க பாருங்க, இந்த சீன்ல ஒரு டிராவலர் ஒரு மூன்லைட் டோர ஒரு கதவை தட்டுறான். அவன் ஒரு ஹார்ஸ்ல வந்திருக்கான். அந்த ஹார்ஸ் புல்லு மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. இங்க எந்த புல்ல இருக்கு? ஆஃப் த ஃபாரஸ்ட் ஃபெர்னி ஃப்ளோர். ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன ஃப்ளோர? ஃபெர்னி. அப்புறம் ஃபெர்னிங்கிற ஒரு வகையான புல்லு. நாம அருகம்புல்லு, அந்த புல்லு, இந்த புல்லுன்னு சொல்ற மாரி இது ஃபெர்னி அப்படின்ற ஒரு கூடிய புல்ல மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. எது மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு? அவன் வந்த குதிரை மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. And a bird flew up out of the turret. Turret means அந்த கட்டடம். அந்த வீட்டினுடைய கட்டடத்திலிருந்து ஒரு பறவை ஒண்ணு பறந்து போச்சு. above the traveler's head. அவன் தலைக்கு மேல. above the traveler's head. தலைக்கு மேல அந்த கட்டடத்திலிருந்து ஒரு பறவை ஒண்ணு சல்லுன்னு அவன் தலைக்கு மேல பறந்து போச்சு. And he smote upon the door again a second time. Right. ஸ்மோட்னா வேகமா தட்டுறது. ரெண்டு தடன்னு தட்டுறோம் இல்லையா, அது ரெண்டாவது தடவையா மறுபடியும் தட்டுறான். இஸ் தேர் எனிபடி தேர், he said. யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது தடவையும் தட்டுறான். பட் நோ ஒன் descended to the traveler. descendனா கீழே இறங்கி வர்றது. ஆனா இந்த இடத்துல அப்படி இல்லை. யாரும் அதுலக்கு இவன் தட்டுறான், உள்ளுக்குள்ள இருந்து எந்த ஒரு சத்தமும் கேட்கல. யாராவது இருந்திருந்தாங்கன்னா யார் இது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. அப்படி யாரும் கேட்கல. அதைத்தான் சொல்றாங்க, யாரும் அந்த வழிபோக்கனுக்கு செவி மடுக்கவில்லை அப்படின்ட்டு. நோ ஹெட் ஃப்ரம் த லீஃப் ஃப்ரிஞ்சுடு சில். யாராவது ஜன்னல் வழியா கூட எட்டி பார்த்து யார் பெண்ணார்த்தல அப்படின்னு கேட்பாங்கன்னு நினைச்சான். அப்படியும் இல்லை. அதனால லீஃப் ஃப்ரிஞ்சுடு சில் அப்படின்னா மழை பெஞ்சு அந்த ஜன்னல் எல்லாம் அப்படியே பாசம் படிஞ்சிருக்கு. அந்த ஜன்னல்ல அத பாசம் படிந்த ஜன்னல்ல இருந்து ஒருவர் கூட எட்டி பார்க்கவில்லை. நோ ஹெட் ஃப்ரம் த லீஃப் ஃப்ரிஞ்சுடு சில். இட் மீன்ஸ் ஜன்னல் வழியா கூட யாரும் எட்டி பார்க்கல. அந்த ஜன்னல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பாசம் படிஞ்சிருக்கு. அதான் லீஃப் ஃப்ரிஞ்சுடு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை போடுறாங்க. leaned over and looked into his gray eyes. யாராவது உள்ள இருந்து பார்க்கிற போது அவங்க அந்த கண்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கிரே ஐஸ், ஒரு சாம்பல் நிற கண்கள் கொண்ட யாராவது மனுஷங்க உள்ள இருந்து வருவாங்க. லீனுடனே எட்டி பார்ப்பாங்க, சாஞ்சு பார்ப்பாங்கன்னு கூட நினைச்சான். பட் நோபடி வாஸ் தேர். வேர் ஹி ஸ்டுட் பெர்ப்ளெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்டில். பெர்ப்ளெக்ஸ்ட்னா குழப்பம், கன்ஃபியூஸ்டு அப்படின்றதா பெர்ப்ளெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி. ஸ்டில்னா அமைதியா நின்றுட்டு இருக்கான். பட் ஒன்லி a host of phantom listeners. பேண்டம், ஒருவேளை இவனோட சத்தத்தை யாரு கேட்டிருக்கோம்? உள்ளுக்குள்ள இருந்தது எல்லாம் ஏதாவது பேய் கூட்டம், பிசாசு இந்த மாதிரி ஏதாவது உள்ளுக்குள்ள இருந்திருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். that dwelt in the lone house then. ஒருவேளை அந்த தனியா இருக்க அந்த வீடு, யார் பக்கத்துல எல்லாம் எந்த வீடுகளும் இல்லை அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்தது யாரா இருக்கும்? ஏதாவது பிசாசு கூட்டங்கள் ஏதாவது இருந்திருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். stood listening in the quiet of the moonlight. அந்த நிலானுடைய வெளிச்சத்துல அது இவன் பேசுறதா அந்த இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். to that voice from the world of men. மனித உலகத்திலிருந்து யாராவது யாரோ ஒரு மனுஷன் வந்து கதவை தட்டுறானே, உள்ள யாராவது இருக்கீங்களான்னு கேட்கறானே அப்படின்னு சொல்லி யாரு கேட்டுட்டு இருந்திருக்கலாம்? அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்த பேய்கள் பிசாசுகள்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறான். stood thronged the faint moonbeams. மூன்னா தெரியும் நிலா. அந்த பீம் அப்படின்னா நம்ம தெரியும் இல்லையா, வெளிச்சம், அந்த நிலா வெளிச்சம் அல்லது சூரிய வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பீம்ஸ் ஆன் த டார்க் ஸ்டார்ஸ். ஸ்டார்ஸ்னா படிக்கட்டுகள். மங்கிய நிலவொளியில் படியின் மீது நின்று கொண்டு என்ன பண்றான்? தட் கோஸ் டவுன் டு த எம்ப்டி ஹால். அந்த வெளிச்சம் அந்த ரூம்குள்ள யாருமே இல்லை, அந்த ரூம்குள்ள போகுது. ஹாக்கனிங் இன் an air stirred and shaken. அது அப்படியே காத்துல அப்படியே அசைஞ்சிட்டு இருக்கு. பை த லோன்லி டிராவலர்ஸ் கால். இவனோட குரல் கேட்குது. ஆனா அந்த ரூம் வந்து எம்டி, ஒரு எம்டியான ரூம் வந்து இவனோட சத்தத்தை கேட்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Shall we get into the evaluation with the answer? What kind of light is falling on the door when the traveler knocks? நீங்க சொல்லிக்கலாம், ஏன்னா டைம் ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் குயிக்கா போயிறது நல்லது. இல்ல, what kind of light is falling on the door when the traveler knocks? Yes, you are right. Pale moonlight. பேல்னா மங்கி போன வெளிரி போன மூன்லைட் தான் அதுல விழுது. What is the traveler's horse doing in the silence? அந்த குதிரை என்ன பண்ணிட்டு இருந்தது? Yes, you are right. Option C is the right answer. Champing the grasses. சாம்ப்னா மேஞ்சிட்டு இருக்கிறது.
அது புல்லு. How is the forest floor described in the poem? இந்த போயம்ல அந்த நிலத்தை, அந்த புற்களை என்னன்னு சொன்னாங்க? ஃபெர்னி ஃப்ளோர்னு சொன்னாங்க. ஃபெர்னி கிராஸ் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலத்தை அப்படின்னு சொன்னாங்க. How did the people inside the house respond to the travelers? யாராவது உள்ளுக்குள்ள இருந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்களா அந்த டிராவலருக்கு? ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நோ ஒன் டிசெண்டட் டு த டிராவலர். இந்த வார்த்தையவே நம்ம அப்படியே பார்த்தோம். யாருமே காது கொடுத்து இந்த யாராவது அப்படின்னு கேட்கல. நோ ஒன் டிசெண்டட். Who was actually dwelling in the lone house to hear his voice? யாரா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னா a host of phantom listeners. phantom அப்படின்னா பேய் கூட்டம். அப்படியே அங்கிருந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து யாராவது மனுஷ ஒருத்தன் எவனா வந்து கட்டுறானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கலாம். So the option C is the right answer. Now we get into the supplementary reader. The Red-Headed League, written by Sir Arthur Conan Doyle. Yes, அதுக்கான related pictures are given about the author. Sir Arthur Conan Doyle. அவருடைய டியூரேஷன், அவருடைய பீரியட் பாருங்க, 1859 to 1930. Sir Arthur Conan Doyle was a Scottish physician and writer. Physician means nothing but doctor. Physician means nothing but டாக்டருக்கு இன்னொரு வார்த்தை physician அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ரைட்டரும் கூட, who became one of the most celebrated figures in English literature, primarily due to his creation of Sherlock Holmes. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் நாவல்லாம், which revolutionized the crime fiction genre. இத ZENRE இது எப்படி படிக்கணும்னா ஜானர்னு படிக்கணும். இது ஜென்ரேன்னு படிக்க கூடாது. ஜானர், ஃபிக்ஷன் ஜானர், நாவல் நடையில, சிறுகதை நடையில, அல்லது வந்து ஹாரர் திகிலூட்டக்கூடிய நடையிலன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அல்லது நகைச்சுவையா எழுதுறாங்க, இதெல்லாம் ஜானர் நடைன்னு பேரு. இப்போ அகைன் ஒரு சின்ன ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். சார் ஆர்தர் கேனன் டாயில் அவரு எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு கேட்டா ஸ்காட்டிஷ் ரைட்டர் அண்ட் பிசிஷியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். த ரெட்-ஹெடட் லீக்னுடைய சம்மரி மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஜாபிஸ் வில்சன் இஸ் எ பான் புரோக்கர் இன் லண்டன். பான் புரோக்கர் அப்படின்னா தெரியும், கந்துவட்டிக்கு வர்றவன், அந்த மாதிரி வேலை செய்யறவனுக்கு பேர் தான் பான் புரோக்கர்னு பேரு. ஹி வாஸ் பிரைட் ஃபியரி ரெட் ஹேர். அவருக்கு தலையில எப்படி முடி இருந்தது, இதனுடைய தமிழாக்கமும் அடுத்ததுல பார்க்க போறோம். இருந்தாலும் நம்ம தென் அண்ட் தேர் அப்படியே பார்த்துக்கலாம். ஒன் டே ஹிஸ் அசிஸ்டன்ட் வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங், ஆமா அவருடைய அசிஸ்டன்ட் பேரு, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த அவருடைய பேர் என்னன்னா ஜாபிஸ் வில்சன். இவரோட அசிஸ்டன்டோட பேரு வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர். ஷோஸ் ஹிம் எ நியூஸ் பேப்பர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். த ஆட் ஆஃபர்ஸ் எ வெல் பெய்டு ஜாப் டு பியூர் பிளடட் ரெட்-ஹெடட் மேன். ரொம்ப முக்கியம், ரெட்-ஹெடடா இருக்கக்கூடிய மனுஷங்களுக்கு மட்டும் ஜாப் தர்றான்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறாங்க. த ஆர்கனைசேஷன் இஸ் கால்டு த ரெட்-ஹெடட் லீக். ஆமா, அந்த அவங்களுடைய ஆர்கனைசேஷனுக்கு பேரே ரெட்-ஹெடட் லீக்னு பேர். வில்சன் applies for the vacancy and gets the job. His boss is a man named Duncan Ross. அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அவரோட பாஸோட பேர் என்னன்னா டன்கன் ராஸ் அப்படின்னு சொல்லி. Wilson's duty is very strange but simple. He must sit in an office for 4 hours every day. During this time, he must copy out the Encyclopedia Britannica by hand. என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கான உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆமா, என்சைக்ளோபீடியான்னு சொல்லுவோம். அந்த பிரிட்டானிக்கானுடைய என்சைக்ளோபீடியாவை கைகளில் அப்படியே காப்பி அடிக்கிறது தான் வேலை. He is strictly forbidden from leaving the office. Wilson does this work for 8 weeks and earns a good salary. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எவ்வளவு நாள் அவர் ஒர்க் பண்ணினாரு அப்படின்னா 8 weeks ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு and earns a good salary. Suddenly, the job disappears. One morning, Wilson finds a notice on the locked office door. ஒரு நாள் திடீர்னு 8 வாரம் கழிச்சு போறாரு, அவருடைய டோர்ல இவர் அவ்வளவுதான், வேலை இல்லை, முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் ஒட்டியிருக்காங்க. It stated that the Red-Headed League is dissolved. ஆமா, அந்த கூட்டத்தையே நாங்க கலைச்சிட்டோம். அந்த ரெட்-ஹெடட் லீக் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா, அந்த கூட்டத்தையே நாங்க கலைச்சிட்டோம். Confused and disappointed, Wilson visits the famous detective Sherlock Holmes for help. என்னன்னு தெரியல, எனக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு, இது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க அப்படின்னு
ஒரு ஃபேமஸான டிடெக்டிவ் இருக்காரு. ஹிஸ் நேம் இஸ் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ். அவர்கிட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்குறாரு. ஹோம்ஸ் இன்வெஸ்டிகேட்ஸ் த மிஸ்ட்ரி வித் டாக்டர் வாட்சன் அப்படின்றவரோட என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாரு. He focuses his attention on the assistant, Vincent Spaulding. Holmes visits the pawn shop neighborhood. He taps his walking stick on the pavements அல்லது பேவ்மெண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த தரைத்தளம்னு சொல்லும் இல்லையா, அந்த தரையில தட்டி பார்க்குறாரு ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக்னால. பேவ்மெண்ட் அவுட் சைடு த ஷாப், கடைக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த நடை பாதையில ஒரு ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக்ல இப்படி தட்டி பார்க்குறாரு. He also notices that Spaulding's trousers knees were very dirty. அது இல்லாம இந்த ஸ்பால்டிங்கினுடைய அவர் போட்டிருந்த பேண்ட் ட்ரௌசர்ஸ் எல்லாம் அவருடைய அந்த நீ எல்லாம் சாரி அவருடைய முழங்கால் பகுதி எல்லாம் டர்ட்டியா இருக்கிறத பார்க்குறாரு. ஹோம்ஸ் deduces the truth. கண்டுபிடிச்சிட்டார். வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங் இஸ் ஆக்சுவலி ஜான் கிளே அப்படின்றவர். a notorious criminal. கிரிமினல்லி நொட்டோரியஸ் கிரிமினல். மோசமான ஒரு கிரிமினலுக்கு பேரு நொட்டோரியஸ்னு பேர். The Red-Headed League was a clever hoax. Clay and his accomplice invented it to get Wilson out of his shop for 4 hours every day. This gave them time to dig a secret tunnel from the pawn shop cellar. டனல்னா தெரியும், ஒரு பக்கம் பூந்து இன்னொரு பக்கம் வரக்கூடிய ஒரு குகை மாதிரியான ஒரு பகுதி. The tunnel leads straight into the vault of a neighboring city bank. பக்கத்துல ஒரு சிட்டி பேங்க் ஒன்று இருக்கு, அதுக்கு இங்கிருந்து ஒரு டனல் போட்டு போயிருக்காங்க. The bank holds a massive shipment of French gold. That night, Holmes, Watson, and the police hide in the dark bank vault. They wait patiently. John Clay breaks through the floorboards from the tunnel and gets caught red-handed. கையங்களவுமா அவங்கள பிடிபட்டுட்டாங்க. ஓகே, இதனுடைய தமிழாக்கத்தையும் பார்த்துடலாம். ஜாபிஸ் வில்சன் அப்படின்றவர் லண்டனில் அடகு கடை நடத்தி வரும் ஒரு வியாபாரி. அதான் சொன்னேன், பான் புரோக்கர் அப்படின்னா அடகு கடை செய்கிற அந்த இந்த வேலை செய்யக்கூடியவங்க, கந்து வட்டிக்கு விடக்கூடிய ஆளுக்கு பேர் தான் அடகு கடை வைக்கிறவர் பேர் பான் புரோக்கர்னு பேர். அவர் பிரகாசமான நெருப்பு போன்ற சிவப்பு நிற முடியை கொண்டவர். அவருடைய தலைமுடி வந்து சிவப்பு கலர்ல இருக்கும். ஒரு நாள் அவருடைய உதவியாளர் வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங் அப்படின்றவர் ஒரு செய்தித்தாள் விளம்பரத்தை காட்டுறாரு. அந்த விளம்பரம் தூய சிவப்பு முடி கொண்ட ஆண்களுக்கு நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய ஒரு வேலையை வழங்குகிறதுன்னு போடுறாங்க. அந்த அமைப்பினுடைய பேரு த ரெட்-ஹெடட் லீக் அப்படின்னு சொல்லி. வில்சன் என்ன பண்றாரு, அந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறாரு, வேலையையும் பெறாரு. அவருடைய முதலாளி, அவர் பேர் வந்து ஜங்கர் ராஸ் அப்படின்னு சொல்லி, அவர் தான். வில்சனுடைய வேலை ரொம்ப வித்தியாசமானது, ஆனா ரொம்ப ஈஸியானது. என்ன, அவர் தினமும் 4 மணி நேரம் ஒரே ஒரு அலுவலகத்திலேயே உட்காந்துருக்கணும். 4 மணி நேரம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எத்தனை மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு? 4 மணி நேரம் உட்காந்துருக்கணும். அந்த நேரத்தில் அவர் என்ன பண்ணணும், என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா இருக்கு இல்லைங்களா, அது கலைக்களஞ்சியம். தமிழ்ல வந்து என்சைக்ளோபீடியாவுக்கு தமிழாக்கம் கலைக்களஞ்சியம்னு பேர். அதை அப்படியே காப்பி எடுத்து கையில் எழுதணும். அவர் அந்த அலுவலகத்தை விட்டு வெளியேவே போகக்கூடாது என்ற கடுமையான விதியும் இருந்தது. வில்சன் இந்த வேலையை 8 வாரங்கள் செய்து நல்ல சம்பளம் பெறார். ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் வேலை செய்யணும்? 4 மணி நேரம். மொத்தமா எத்தனை நாட்கள் வேலை செஞ்சாரு? 8 வாரங்கள் வேலை செஞ்சிருக்கார். திடீரென்று ஒரு நாள் அந்த வேலை இல்லாமல் போகுது. எப்படி இல்லைன்னு சொல்றாங்க? யாராவது சொன்னாங்களா கூப்பிட்டு, உனக்கு நாளையிலிருந்து வராதுன்னு சொன்னாங்களா? இல்ல. ஒரு நாள் காலையில வில்சன் பூட்டப்பட்டிருந்த அலுவலக கதவில் ஒரு அறிவிப்பை காண்கிறார். அதில் ரெட்-ஹெடட் லீக் கலைக்கப்பட்டுச்சு என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. இதனால் குழப்பமும் ஏமாற்றமும் அடைந்த வில்சன் உதவி தேடி புகழ்பெற்ற துப்பறியும் நிபுணர் யாரு, ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ், அவரை போய் பார்க்கிறார். ஹோம்ஸ் இந்த மர்மத்தை பத்தி டாக்டர் வாட்சன் கூட புலனாய்வு செய்கிறார். அந்த இன்வெஸ்டிகேட் செய்யறாருன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு தமிழாக்க புலனாய்வு செய்யறது. அவர் தனது கவனத்தை உதவியாளரான வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங் மீது திருப்புறாரு. ஹோம்ஸ் அந்த அடக்கடை இருக்கும் பகுதிக்கு போறாரு. கடையின் வெளியே உள்ள நடைபாதையில தன்னோட கைத்தடியை தட்டி தட்டி பார்க்கிறாரு. மேலும் ஸ்பால்டிங்கினுடைய கால் சட்டையில முழங்கால் பகுதியெல்லாம் ரொம்ப அழுக்கா இருக்காதையும் அவர் கவனிக்கிறார். ஹோம்ஸ் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறாரு. வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங் என்பவர் உண்மையில் ஜான் கிளே அப்படின்னு ஒரு புகழ்பெற்ற குற்றவாளி. அதான் அதுல பார்த்தோம் நொட்டோரியஸ் கிரிமினல் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை புகழ்பெற்ற குற்றவாளின்னு சொல்றோம். ரெட்-ஹெடட் லீக் அப்படின்றது ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஏமாத்து வேலை. வில்சனை தினமும் 4 மணி நேரம் அவருடைய கடையை விட்டு வெளியே வைத்திருப்பதற்காகவும் கிளேவை அவனது கூட்டாளியும் சேர்ந்து அந்த நாடகத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க. இந்த இடைவெளி அவர்களுக்கு அடகு கடையின் அடித்தளத்திலிருந்து ஒரு ரகசிய சுரங்க பாதையை தோண்டுவதற்கு
கால அவகாசத்தை கொடுத்தது. 4 மணி நேரம் யாரும் வராம பார்த்துக்கோ. ஏன்னா ஆஃபீஸ் ரூம்ல இருந்து தான் அவங்க ஒரு சுரங்கத்த ஒண்ணு வெட்டுறாங்க. அது பேங்க் பக்கத்துல இருக்கக்கூடியது. அந்த அந்த சுரங்க பாதை எங்க போகுது? அந்த சுரங்க பாதை நேரா அருகில் உள்ள ஒரு நகர வங்கியின் பாதுகாப்பு அறைக்கு போகுது. அந்த வங்கியில் பெருமளவிலான பிரெஞ்சு தங்க கட்டிகள் இருக்கிறது. அன்னைக்கு இரவு ஹோம்ஸ், வாட்சன் மற்றும் போலீசார் இருண்ட ஒரு வங்கி பாதுகாப்பு அறைக்குள்ள ஒளிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அவர்கள் பொறுமையோட வெயிட் பண்றாங்க. ஜான் கிளே சுரங்கப்பாதையிலேருந்து அது மேல ஒரு 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 பலகையாட்டு போட்டிருக்காங்க. அதை திறந்துட்டு வெளியில வரும்போது கையும் களவுமாக பிடிபடுறாங்க. இது இது ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி. அவ்வளவுதான். இவாலுவேஷன் பார்க்கலாம் வித் ஆன்சரோட. வாட் இஸ் ஜாபிஸ் வில்சன் ப்ரொஃபஷன்? அவனுடைய ஒரு உண்மையான வேலை என்ன அப்படின்னா பான் புரோக்கர். நம்ம தான் சொன்னோம் இல்லையா, அடகுக்கடை வச்சிருக்காரு, பான் புரோக்கர். ரைட். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? வேர் டஸ் ஜாபிஸ் வில்சன் லிவ் அண்ட் ஒர்க்? எங்க வேலை செய்றாரு? லண்டன்ல. இன் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். லண்டன்ல. Who shows the newspaper advertisement to Jabez Wilson? Jabez Wilsonக்கு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒருத்தர் கொண்டு வந்து காட்டுறாரு இல்லையா? யார் காட்டுனது? எஸ். ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அது அவனுடைய அசிஸ்டன்ட் தான். அசிஸ்டன்ட் வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங் தான். வின்சென்ட் ஸ்பால்டிங் தான் கொண்டு வந்து காட்டுறாரு. வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆர்கனைசேஷன் மென்ஷன்ட் இன் த ஆட்? அதுல இருந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆர்கனைசேஷன், அதனுடைய பேர் என்ன? ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். த ரெட் ஹெடட் லீக் அப்படின்றது. Who turns out to be Jabez Wilson boss at his new job? ஆமா. Who turns out to be Jabez Wilson boss? அந்த நேரத்தில் அவருடைய அந்த நியூ ஜாபுக்கு யார் பாஸ்? எஸ், சங்கன் ராஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் தான். ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். How many hours a day is Wilson required to sit in the office? நம்ம பார்த்தோம். எத்தனை மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு அந்த ஆபீஸ்லயே உட்கார்ந்திருக்கணும்? Yes, you are right. Option B is the right answer. 4 hours a day. Seventh question. What strict rule must Wilson follow while working at the office? 4 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிருக்க போது இடையில கூட ஒரு சின்ன டீ பிரேக் கூட வெளியில போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருந்தது. எஸ், ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். He is strictly forbidden from leaving the office. அதுல இருந்து வெளியிலவே போகக்கூடாது, ஃபர்பிட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க, தடை செஞ்சிருந்தாங்க. Eighth question. What notice does Wilson find on the locked office door one morning? திடீர்னு ஒரு நாள் போய் பார்த்த போது அந்த ஆபீஸினுடைய டோர்ல என்ன ஒட்டி இருந்தது? ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். த ரெட் ஹெடட் லீக் இஸ் டிசால்வ்டு. அந்த ரெட் ஹெடட் லீக் அப்படின்ற அந்த ஆர்கனைசேஷனையே கலைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். With whom does Sherlock Holmes investigate this mystery? இது யார்கிட்ட போய் முதல்ல இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு? எஸ், ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வித் டாக்டர் வாட்சன். 10th question. What is the real identity of the assistant Vincent Spaulding? அவன் யாரு? அவனுடைய அசிஸ்டன்ட் தானே கொண்டு வந்து காட்டுறான் இல்லையா? அவன் யாரு அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். He is a notorious criminal named John Clay. ஜான் கிளேன்றது அவனுடைய ஒரிஜினல் பேரு. அவன் ஒரு notorious criminal, புகழ்பெற்ற ஒரு குற்றவாளி. Why did Clay and his accomplice invent the Red-Headed League? Yes, why did Clay and his accomplice invent the Red-Headed League? நல்லா திரும்ப பாருங்க. ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். To get Wilson out of the shop for 4 hours every day. அப்பதான் அந்த வில்சன்ங்கிறவன் ஒரு 4 hours வெளியில போக முடியும், யாரும் உள்ள வராம இருக்க முடியும்ங்கிறதுக்காக. Where does the secret tunnel? டன்னலுக்கும் கேவுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் அப்படின்னா, கேவ்னா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் தான் இருக்கும், ரெண்டாவது பக்கம் வர முடியாது. ஒரு பக்கம் உள்ள போயிட்டு வெளியில வருது. இப்போ சிங்கம் புலிகள்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேர் கேவ்னு பேர். டனல், ட்ரெயின் எல்லாம் போகுது இல்லையா, டனல்ஸ், ஒரு ஒரு சுரங்க பாதை, ஒரு இதுல பூந்து அடுத்த வழியா போனா அதுக்கு பேர் டனல்னு பேர். Where does the secret tunnel dug from the pawn shop seller lead? அது எங்க போய் சேர்ந்தது? எஸ், ரைட் ஆன்சர் இஸ் சி. straight into the vault of neighboring city bank. அவங்க ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு பெரிய டனல் ஒன்று வெட்டி கொண்டு போறாங்க. அது எங்க போய் சேர்ந்தது? நேரா அந்த நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய சிட்டி பேங்க்குள்ள போய் சேர்ந்தது. ஓகே, ரைட். சப்ளிமெண்டரி ரீடர் இஸ் ஓவர். Now we come to the evaluation for the part for the vocabulary with ஆன்சரோட பார்க்கலாம். இப்போ which word means to suspend or hang something loosely? அப்படியே ரொம்ப லூஸா தொங்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேரு என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க. தொங்குறதுக்கு பேரு ஸ்லங் அப்படின்னு. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸ்லங் அப்படின்னு சொல்றோம். What are trinkets? நாம அந்த ஆப்ஷன்ல பார்த்தோம். What is meant by trinkets? Trinkets means nothing but small ornaments or pieces of jewelry அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்.
If a plant or tree is described as stunted, it is. அது யாராவது ஒரு செடியோ அல்லது ஒரு மரத்தையோ ஸ்டண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா இஸ் அண்டர் சைஸ்டு, அதாவது சரியான உயரம் இல்லாத ஒரு மரத்தையோ செடியோ சொல்றதுக்கு ஸ்டண்டர்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. வாட் இஸ் எ பெனன்ட்? பெனன்ட்னா என்ன? நீங்க ஏதாவது ஃபங்ஷன் டைம்ல ஏதாவது ஒரு பெரிய பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா முன்னாடி முக்கோணமான ஃபிளாக் இருக்கும், தொங்கிட்டு இருக்க மாதிரி அல்லது பறந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும், முக்கோணமா இருக்கு, a long triangular flag. அதுக்கு பேரு பெனன்ட்னு பேரு. திரும்ப கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த a long triangular flagனுடைய some other name is, exact name is pennant அப்படின்னு பேர். வாட் இஸ் த ஆப்போசிட் ஆஃப் ரெம்னன்ட்? ஆமா, ரெம்னன்ட்னா அது பக்கத்துலேயே நான் போட்டிருக்கேன், ஏன்னா ஒரு வேளை தடுமாறக்கூடாதுங்கிறதால. ரெம்னன்ட் அப்படின்னா மிச்ச மீதி, எஞ்சிய பகுதி, லெஃப்ட் ஓவர் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனுடைய ஆப்போசிட் என்னவா இருக்க முடியும்? மீதியா இருக்குது, எஞ்சிய பகுதின்னு சொல்றோம். அப்ப அதனுடைய ஆப்போசிட் என்னவா இருக்கணும்? கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸை கிளியரா ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். எஸ், யூ ஆர் ரைட். ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஹோல் ஆர் என்டையர்டி, என்டையர்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாட் இஸ் த ஆப்போசிட் ஆஃப் கிரம்லிங்? கிரம்லிங்னா என்ன அப்படின்னு அர்த்தம். அல்ல அதனுடைய ஆப்போசிட் என்ன வார்த்தை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கிரம்லிங்னா சின்ன சின்ன பீசஸா உடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது. அப்போ த ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். சாலிடிஃபையிங் அப்படின்னு பேரு, ஆர் யுனைட்டிங், தூள் தூளா உடைக்கிறது அல்லது ஒன்று சேர்த்து உறுதிப்படுத்துறது, ஸ்ட்ரென்தன் படுத்துறது, யுனைட் பண்றது, இதுக்கு பேர் தான். அல்லது சாலிடிஃபையிங் அப்படின்றது தான் ரைட் ஆன்சர். வாட் இஸ் த ஆன்டனிம் ஆஃப் ஸ்ட்ராக்லிங் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அதுக்காக தான் தமிழ்லையும் போட்டோம். வாட் இஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் அவுட். இப்போ ஒழுங்கற்ற கொடிகள் அந்த பழைய சுவத்துல மூடி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்ட்ராக்லிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இதனுடைய ஆன்டனிம் என்ன அப்படின்னா கேதரிங் ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஆப்போசிட் ஆஃப் ஸ்ட்ராக்லிங் இஸ் கேதரிங் ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டிங். ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஃபைண்ட் த ஆப்போசிட் வேர்டு ஃபார் கிகிள். இது லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். வாட் இஸ் மீன் பை கிகிளிங்? கிகிளிங்னா கலக்குன்னு அப்படி சிரிக்கிறது, டக்குன்னு சிரிக்கிறது, ஒரு ஷார்ட் லாஃப் அல்லது சின்ன டக்குன்னு சிரிக்கிறது இல்லையா, அதுக்கு. அப்போ அதனுடைய ஆப்போசிட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, சிரிக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் கிரை ஆர் வீப், அழறது. அதான். ஃபைண்ட் த ஆப்போசிட் வேர்டு ஃபார் ஸ்லங். ஸ்லங்னா லூஸ்லி, ஹேங் லூஸ்லின்னு நம்ம பார்த்தோம், தொங்கிட்டு இருக்குன்னு. அப்போ அதனுடைய ஆப்போசிட் வேர்டு என்னவா இருக்கும்? டிராப்ட் ஆர் டிட்டாச்டு. தொங்கிட்டு இருக்கு, அப்போ அதுல இருந்து கீழே விழுந்துருது, அதுல இருந்து கழண்டு விழுந்துருது, டிராப் ஆறது அல்லது டிட்டாச்ட் ஆறது. ஃபைண்ட் த ஆப்போசிட் வேர்டு ஃபார் ஸ்டாரிங். ஸ்டாரிங்னா உத்து பார்க்கறது. அப்போ இதனுடைய ஆப்போசிட் என்னவா இருக்கும்? உத்து பார்க்கறதுக்கும் அப்போ அதனுடைய ஆப்போசிட் என்னவா இருக்கும்? ஒன்னு இக்னோர் பண்றது, அலட்சியப்படுத்துறது. இன்னொன்னு கிளான்சிங், அப்படியே வேகமா மேலோட்டமா பார்க்கறதுக்கு பேரு. அதான் ஆப்போசிட். ரைட் ஆன்சர் இஸ் பி, கிளான்சிங் ஆர் இக்னோரிங் அப்படின்னு சொல்லி. பிஃபோர் எண்டிங் திஸ் செஷன், ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்டெண்ட் மை ஹார்ட்ஃபெல்ட் கர்டசி டு. ஏன்னா நம்ம இது கண்டிப்பா இந்த இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இவங்களுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு வகையில் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு டிஎன்ஜிடிஎஃப் and Dr. Patrick Rahman, State General Secretary, Tamil Tuber YouTube channel. Yes, Bhupati, BTS in Science, or Anand Ganesh, BTS in Maths, or Arsamani, BTS in English, and G. Rajadurai, BTS in Science. Thank you so much for watching. Thank you, sir. இதுவரை தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு நடத்தும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்விற்கு உண்டான இணையதள வகுப்பில் 7ஆம் வகுப்பு பருவம் 2 பருவம் 1 பாடப்பகுதி முழுவதையும் நமக்கு வழங்கிய பாடப்பகுதிகள் ப்ரோஸ், த வைண்ட் ஆன் ஹாண்டட் ஹில், போயம், த லிசனர்ஸ், சப்ளிமெண்டரி, த ரெட் ஹெடட் லீக் ஆகிய பாடப்பகுதிகளை தேர்வு நோக்கில் எவ்வாறு வினாக்கள் கேட்கப்படுமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு எளிமையாக வரிக்கு வரி புரியும் வகையில் வழங்கிய ஈரோடு மாவட்டம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி குமரன்குட்டை பள்ளியில் ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியராக பணிபுரியும் ஆசிரியர் திரு வே. சங்கர் அவர்களுக்கு
தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு தனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. ஆசிரியர் அவர்கள் இத்தலத்தில் பல வகுப்புகளை வழங்கியுள்ளார். ஆசிரியர் மட்டுமல்ல, பன்முக திறமை கொண்டவர், சிறந்த எழுத்தாளர், குழந்தைகள் கவரும் வகையில் நிறைய நூல்களை எழுதியுள்ளார். அவர் இத்தலத்தில் வந்து ஆசிரியருக்கு பயனுள்ள வகையில் இந்த வகுப்பை வழங்கியதற்கு தமிழ்நாடு பட்டதாரி ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு மீண்டும் தனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது. மீண்டும் இதே போன்று ஒரு வகுப்பில் இத்தலத்தில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.